بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور ہمارے ناظرین، السلام علیکم. پروگرام زبردار کے ساتھ بھی عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہمارے ملک میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جگت بازی. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو استعمال تو شاید لوگوں نے اس کا صحیح کرنا تھا، لیکن ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جگت بازی کو نیگیٹو میننگز میں لیتے ہیں، اور کسی بھی شخص کو جب ہم نے اس کی انسلٹ کرنی ہو، اس بندے کو ڈی گریڈ کرنا ہو، تو ہم اس کو جگت جو ہے وہ اس پہ ہم ایسے فٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں اس سے کوئی دشمنی لینی ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کے اوپر غور کرنے کا جو ہے نا وہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ مل بیٹھ کے اور اس چیز کے اوپر باقاعدہ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں تاکہ کسی بھی شخص کی انسلٹ جو ہے وہ کم از کم ہمارے ایلیمنٹس کے اندر وہ شامل نہ ہو. تو بہرحال اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ضرور بات کریں گے ہم. آج جو ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے ہمارے پروگرام میں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں امانت نواب صاحب. یہ ایک کرسچن کمیونٹی کے جو ہے وہ ایلڈر بھی ہیں، اور ابھی ان کی جو ہے وہ ترقی ہو چکی ہے، بلکہ جیسے پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ترقی ہوتی ہے، سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایلڈر سے مبشر ہوئے ہیں. مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ بہت ہی ہمہ جہت شخصیت، آپ ان کو اپنی شخصیت میں انسائکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، زید اے ملک صاحب. یہ بہت پیاری شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ ہیں جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ایک بہت پیاری شخصیت موجود ہیں، یہ ہوسٹ بھی ہیں، اینکر ہیں، اس کے علاوہ سنگر ہیں اور آر جے ہیں ریڈیو پاکستان سے، میڈم شمع رفیق. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو چوتھی شخصیت موجود ہے، یہ سمجھے کہ نہیں یہ کچھ منائت ہے، یہ سارے کچھ پیسے کی دینی کے اتنے تے بڑے بڑے تار ایک تار صحیح کرائے. میں بھی سیاںنا انسان کہہ لو پیڈیا کے صاحب نے بہت زیادہ کیا آخی جرا جو آخیا سن کے ماڑی گل اتنے میں مولیاں بیچن آیا. میں بھی گیسٹ آخو می کی جو مرضی می کیا ہو ماڑا بھی تعارف کرانا کیس تو دا بنایا کمپیئر میں 10 الگ گل میں کی اور 10 ایسا نہ کری کرنا. کس طرح؟ اس طرح ہاں کری گا. ایک بڑا مشکل ہے پکوڑیاں گری ٹھننے اوے ہوس بانا میں بھی دسنا تے ماڑا بھی اسی طرح تعارف کرا جس طرح میڈم نہ کرائی، جس طرح جناب کیا نام سا جی تساں ہاں ملک صاحب نہ کرائی، انہوں نے نواب صاحب چلو تے نواب صاحب انہوں نے تعارف کرایا نہ کرایا. نواب نے کیا حال جی نواب ہو گھر ہو سو. ہاں ہاں ہن اجازت ہے تعارف کرانا. ہن تو کرانا پیسی مالکاں نال ماڑے تعلق نہیں. انہاں کہ اس نا آخری پروگرام اللہ پیسے کس کو کے دنی صحیح دس نہیں کی آنے والے نہ دس ہی سکنا. اللہ چاند تعارف کرا ماڑا. اچھا ناظرین، یہ ہماری بڑی پیاری شخصیت ہیں گڈی سائیں. یہ بیچارے جب سے ان کا جو ہے وہ 7 لاکھ روپیہ نوسر بازوں کے ہتھے لگا تو یہ بیچارے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا کبھی یہ بونگیاں مارتے ہیں، کبھی چولے مارتے ہیں، کبھی ان کا جو ہے نا وہ ان کو ذہنی سکون نہیں ہوتا. بہرحال ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے. گڈی سائیں المعروف لالا پشوری بہت اچھے ہوسٹ ہیں، 1 مین شو، اور اس کے علاوہ بہت اچھے کمپیئر ہیں. یہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہن آرام ہی گل سنو عزت کر ماڑی. پہلے میں دسی سرفا مارنے والو ہے کہ دکھ پری یہ بہت وڈی داستان ہے جڑی مختصر لفظاں وچ میں بیان کرساں. کاش میں ہوسٹ ہوں تو دساں ہوسٹنگ کیسا اپنے کہہ دساں جی تساں جناب علی ماشاءاللہ انٹلیکچوئل بندے ہو. نواب صاحب او پیسے نہ منگیے. گل سنو ماڑی یار گل تے کر پیسے نہیں منگنے، باقی کہانی سنا پوری. ماڑا خال میڈم نال گل کرنی پیسے میڈم کہہ دسا تساں ایک اشتہار تک کی دم ہے تے پنڈی جی کو پتہ نہیں ماڑا نام اس نام نہیں پہ یاد رہا کیونکہ اس وقت 7 لاکھ روپے نا معاملہ. کہہ دسا ذوالفقار صاحب تساں اشتہار وچ انہاں لکھیا سا کہ پیسے کنی کے آؤ تے تساں بھی جناب جتنے پیسے ہیں سو تے ڈبل پیسے نہیں بیٹھیاں مل سر. وہ یار میں بھی لالچی انسان ہے نا تو. تیرا گل تے سن کے تو جی میں اشتہار پڑھ کے چلا گیا. میں 7 لاکھ روپیہ جا کے اتنے رکھیا انہوں کو. میں ہے جی میری بیٹی انہوں کا 14 لاکھ کی بیٹی مل سی 2 دنوں بعد. میں 2 دن انتظار کیتا تے ماڑی گل سن سو غور نال. یقین کرو جی میں تساں نال پہ گل کرنا 2 دن بعد میں اتنے گیا. اللہ جدو میں پہلی بار گیا نا اتنے کہہ دساں تساں اتنے جناب سونی اے سی لگے. یقین کرو میڈم برا نہ ملایا تساں کو بھی خوبصورت 2 کڑیاں اتنے بیٹھیاں سن. می لگڑیاں سن خاندانی پر می کیا پتہ ماڑ نال کیا اسی
انہاں آخیا جی پیسے جمع کراؤ، پیسے جمع کرائے 2 دن بعد آؤ تسی 14 لاکھ کی گڈی دے 2 دن بعد میڈم میں اتنے گیا تو کیا کرتا نہ اتنے نہ کوئی دفتر نہ کوئی اے سی نہ کوئی ڈی سی نہ کوئی کمشنر نہ ڈسٹرکٹ کچھ بھی ہوتا ہے اتنے رڑا مدان بندے بہت سارے کھلتے سن انہیں کہا کیا ہے میں کہا کیا دساں 7 لاکھ روپیہ دیتا ہے اتنے ہی دیتا ہے گڈی میں کہ جو ساں اتنے ایک بندہ بڑا چنگا سا آزاد کشمیری میں تعلق سا اس مارے پتھر رسکا اسا کیا لالا ادھر آ یہ گڈی کہ جو تے صبر نال تے بس اتنے ماڑی کیفیت ایسی ہو گئی بھی سائیں سمجھنے لگی انہوں نے کہا بس آج تو بعد تو گڈی سائیں ہے ایک ہی بندے بھی آکھیا ایک بندہ بھی آکھنا ہے اور سائیں سیدھا کار جائیں اتا جملہ نہ بول سائیں کسی کو کچھ نہ کھائیں تے سیدھا کار جائیں اے بھوکے بندے نشانی ہونی جی ہم کھانا پینا تو اللہ کچھ نہیں پتا ہونا اوے ہوسٹ بن سڑیا روسٹ نہ بن ناظرین آپ نے لالے کی دکھ بھری کہانی سنی اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اچھا زید ملک صاحب سر آپ نے گڈی سائیں کی بات سنی کیا کہیں گے اس بارے میں فراڈ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور فراڈ آپ کو پتہ ہے لالچ کے پیچھے ہوتا ہے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا اکثر کیسز لے کر آتے ہیں کہ ویسے فراڈ ہو گیا یا ہمیں کسی شخص نے لوٹ لیا تو ہم نے زیادہ تر کیسوں میں بلکہ تقریباً ہم نے کیسز میں یہی دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے اس پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو نوسر باز لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پھنساتے ہیں وہ ان کی کوئی کمزوری ڈھونڈتے ہیں یعنی لالچ سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور انسان کو بسا لیتے ہیں تو ان کی سٹوری میں بھی انہوں نے شروع میں پیسے دیے اور اسی طرح لالچ میں پھنس گئے تو یہ المیہ ہیں تو اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی آپ کو کما کے نہیں دیتا کوئی بھی شخص آپ اگر کبھی بھی یہ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس میں آپ کو کوئی بیٹھے بٹھائے کچھ مل رہا ہے یا آپ کو بغیر کوئی تردد کیے یا کوئی محنت کیے کچھ مل رہا ہے تو آپ ہمیشہ شک میں پڑ جائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بغیر محنت کے انسان کما سکے بغیر تردد کے کما سکے اور بغیر کچھ کیے کما سکے جب بھی انسان کچھ ایسے شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتا ہے تو انہی کی طرح پھنس جاتا ہے بہت چنگی گل کی تھی جی میں بڑیا نہیں وہ گل یاد آئے گی کیا اپنے جی سا وہ ہمیں جدوں تک لالچی زندہ ہے لالچی زندہ ہے پوری سن ماڑی گل سیانے آخیا سا جی ذوالفقار صاحب میں تسی دساں کہ جدوں تک لالچی زندہ ہے تے تواڈے جہا نصرباز نہیں مرنا میرا خیال ہے پتہ ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا خیال ہے یہ اندھا تھا جی بالکل یہ اس کے ساتھ جو ہے نا نوسر بازی نہیں ہوئی یہ اندھا تھا خود ٹھیک ہے لالچ نہیں جڑی ماڑے پر جالا چڑھیا سا لالچ نہ اسے وجہ نہ میں مار کھا دی انہاں گل صحیح پائی ہے میڈم شمع آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کی کہانی سنی یہ بیچارہ بس رو رہا ہے ٹھیک ہے زید ملک صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا جو ہے نا انہوں نے ایک جو ہے نا پوائنٹ ریز کیا ہے آپ کیا کہیں گے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس میں یہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس ہم شارٹ کٹ ڈیفینیٹلی چوز کرتے ہیں اسے نہیں چوز کرنا چاہیے دوسری کہ اب ہمارے پاس آج کل ہر چیز کی انفارمیشن ہے ہم آپ ایک ہمارے مطلب کرنے پہ ہم جو ہر چیز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو پازیٹیوٹی سرکمسٹانسز یہی ہونی چاہیے کہ ہر انسان کو جو سا ہے ایک تو اپنے اندر کے ہم لسٹ ختم نہیں کر سکتے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں تو ہم پہ پرسنلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور جو سا ہم بار بار جو سا ہمیں آگاہی جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں جو ہے اپنے آپ کو بچایا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ جو سا ہے آپ کی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی کوئی پرسن ایسا آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ ویری کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو پازیٹیو لے کے خود سمجھداری سے ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے تو لالا صاحب بڑے دکھی نظر آ رہے ہیں آج مجھے بہت زیادہ چلے کوئی بات نہیں دعا ضرور کریں گے دیکھو جی خالی دعا بہت بڑا سکتا ذوالفقار صاحب یہ کوئی گزارش کری سکنا جی جی بالکل نواز صاحب تو سنال بھی کری سکنا اور پیسے نہ منگی اجازت ہے اجازت تیری گزارش جڑی ہے نا پیسے تے آگے مکدی ہے حالا اس گلاں تو میری گل یاد آئی کہ دساں جی میں ایتھے پہ آنا سا نا کہ سامنے تسی دساں عجیب و غریب قسم دے فقیر ہونے اللہ یقین کرو تساں برا نہیں بنانا ایک ماں سے زنانی میں نہیں ہونا کیوں نہیں گل کرنے لگانا ان کی بات میں بھی دو پہلو ایک یہ کہہ رہے عجیب وکیل ہوتے ہیں دوسرا کہہ رہے غریب وکیل عجیب جو ہے عجیب اس کی طرح کے ہوتے ہیں اور غریب پتہ نہیں شاید اور سمجھ نہیں ماننا کیا ہویا جی جی اس بہو میڈم بہت سونے کپڑے پائے سن تا میں تساں کہ برا نہ ہویا تساں کو بھی چلو سونے یقین کر سو جی ماڑا اس کم 55 60 ہزار روپے نہ جوڑا پایا سا میں سے ہڑنا نہ جی کیا خیال ہے تے میاں اپنی پائی جان میں جی کیا گل ہے
मिकी जी 100 रुपया चाहिए तो वैसे मैं तुसें गल दसां मैं कही दसो अली भाईजान मैं मंगने वाली नहीं हां अच्छा। मैं कहता मैं भी देने वाला नहीं हां क्या बात ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸਵਾਏ सही हो गया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ अच्छा। अच्छा राम ही आगे हमारी बात सुन से हमारा नवाब साहब आपने भी बात सुनी, मलिक साहब की भी सुनी, मैडम की भी सुनी, और खास करके गड्डी साईं की भी आपने दुख भरी दास्तान सुनी। आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए राणा साहब, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, महंगाई का देख लें, ऊंचा बोल सोची मारे कान दो रहे मेरी समझ ये नहीं पर्दे हटाओ ना, करना कोई कुछ मैं नहीं आखिर करेंगे। मेहरबानी का सोच रहा हूं अच्छा तुसा बहुत स्लो पे चल रहे हो महंगाई की तरफ देख लें या जवान पेशा लोग जो हैं, इस कदर हालात खराब हैं कि लोग मजबूर हो चुके हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसी तरह ये लाला जी गड्डी- के साथ- गड्डी साईं। गड्डी साईं, हाँ हाँ, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ है कि जरूरत ये है कि हमारे सियासतदान इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। चले वो सियासतदानों की बात तो अलग है, आपने बड़ी अच्छी बात। आपको ये बंदा मजलूम नजर आता है या आपको लालची नजर आता है? क्या दसा जी माड़े पर पे पाना अगे 7 लाख रुपया देता देखिए अब जो इनका नुकसान हुआ है ना, वो दसो किथों पूरा करना ये तो दसो जिसका नुकसान होता है वो जाहिर है कि इसी कोशिश में लगा होता है कि कहीं से भी मिल जाए। वाह वाह, बस दुआ कर लाला तुझे कहीं से पैसे मिल जाए। अल्लाह क्या दसा जी आजाद कश्मीर चला गया ये बंदा मैं संभू घरों से आना बेगम लाल के नहीं गया तुझे पता है साढ़े थे जड़ा आजाद कश्मीर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने बेगम की नीक पहाड़ी पर चढ़ी गया बेगम ने सा है कोई दे ना हाँ कहते हैं इतने अन्नी हुई है तकड़ी नहीं है थे पहाड़ी तो क्या लबड़ा फिर उसने आख्या बड़े प्यार ना सुन गा सा कोई दे ना उसा टिका चाहिए देता तो जी थले आने के टट्ठी खुदा ते यकीन करो 6 बंदे उसने तले आई मरी गए ते बेगम माल जरा वजन काट आज मैं पुछना स्कार जाके ए भी गल भराऊ की दसी छोड़ी सी। अलग गल सुन माड़ी मी की गल करन दे यार एक गल करन दे बोलना नहीं बाकी मैं माना कि आखा ना इजाजत चाहिए मैं कोई बोलना ये ना गल सुन माड़ी हाँ। ए मी बू रीजनेबल बंदे पे लग रहे तारीफ तू कराया क्या जा तारीफ कराया तू आके इन सका लो पैडियां के ना इना को ओ यार इना को मालूमात दो में सादिया सर इस गड्डी ने वाले ना कुछ माड़ी मदद करी सर जी ये जो इन्होंने 7 लाख पैडल की बात की ना एनसाइक्लोपीडिया की, जी, जी। तो इसमें पैडल लगवाए जा हाँ। सकते हैं, तो इसमें पैडल जी। हम आपको लगवा के दे देंगे पूरा। यानी तो साले पास आप मैं ही इसी- समझा नहीं ये हाँ है क्योंकि आप इसको फिर आसानी से लेके जा सकेंगे, अभी तो आपको प्रॉब्लम होती है। सारी सिच को आप बैठे लगवा दीजिएगा, मैं चेन देता हूँ। अच्छा। ये बात वाह। मेरी कमिटमेंट हो गई चल शुक्रिया अद्धे पैसे तो तेरे अल्लाह पूरे पूरे हो गए। गल करन दे मिकी नवाब साहब तुसां तो वैसे ही नवाब हो नवाब आप काला बाब हो या चिट्टा बाब हो यही नहीं पता वैसे तुसा माशाल्लाह फेयर कलर है उसको लो ज्यादा चिट्टे हो ओ काला शाह काला मेरा काला ए होस्ते गोरे अगम पीछा कर गल हो नहीं है जेडी मैं का करने गाने दी लताना तोड़ जिस तरह के गाने उस तरह के गा। अल्लाह गल सुनना गल कर क्या पता है नवाब होना जी नवाब अंकल के ना पैसे जो कुछ हो सका करसो जो हो सका करें। मैं ते आना जी जो कुछ हो नहीं सकता इन्हां धक्के दियो आ ओ इना करे जेड़ा सारे रल के असां धक्के दियो ताकि धक्का स्टार्ट ते होवे। अल्लाह एक और सी गल दसा मजे दी गल फिर तुसा सारियां अच्छा तेरे को मैं सुनना मलिक साहब भी बैठे। मलिक साहब आजकल हमारे माशरे में महंगाई जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी बेचारा जो है इस तरह का गरीब आदमी जो है वो महंगाई के जो है ना बोझ तले दब गया है। क्या कहेंगे वाकई महंगाई है या लोगों ने इसको हवा बनाया हुआ? देखिए ना महंगाई आपके सबसे पहले ये कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे आपके जो करेंसी है उसका जो रेट है उसके ऊपर और फिर आपके यहाँ जो पेट्रोल है उसकी कीमतों के साथ अब ज़्यादातर सारी चीज़ मुंसलिक होती है। तो ये दोनों जो है आपको पता है डॉलर जो है वो पर लगा के होता है, इसी तरह पेट्रोल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं। तो दूसरा ये जो आप अशिया खुर्दो नोश होती हैं ये बराह रास्त इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। ये वो चीज़ें जो इंसान रोज़ाना खरीदता है परचेज करता है। तो जो इंडेक्स रिपोर्ट है अगर आप उसको मुलाहिजा करें तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी अशिया खुर्दो नोशन की कीमतें ऊपर गई हैं बल्कि थोड़ी सी ऊपर नहीं गई 200 गुना 250 गुना तक भी बात चीज़ों की कीमतें जो ऊपर गई हैं उससे बराह रास्त जो है वो आम आदमी मुतासिर होता है। जब आम आदमी मुतासिर होता है तो जारी बात है वो महंगाई का रोना भी रोएगा और महंगाई के बारे में कहेगा भी। तो महंगाई तो हो रही है और 100% बढ़ी भी है। मैडम शम्मा के
ड्रेसिंग से और माशाल्लाह आपके मेकअप से और इससे तो नहीं नजर आता कि महंगाई है, आप क्या कहेंगे? सर बात वही आ जाती है कि देखें अब महंगाई तो है, हम सबको पता है, अब अपने आप को हमने वो भी नहीं कर देना ना कि हम बिल्कुल जो सा है, अब लाइफ है उसे सस्टेन करने लिए सब चीजें करनी पड़ती हैं। और आपने इतनी एक्सपेंसिव जो चमकी की टोपी पहनी है वो भी आपने इतनी एक्सपेंसिव क्यों खरीदी फिर? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੱਸਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ये करे बड़ी गहरी बात आ जाती है ना यहाँ पे। मैडम जी एक बार दादा जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ जी जी टोपी ना जिक्र ना करे वो जो कि मारे को कितनी पाई अच्छा गला चुका में याद आई गई तभी उन्होंने फिर मुझे मेकअप और ड्रेस ये बताया। जी जी बिल्कुल, ये असल में जो है ना गड्डी साई ने मुझे हाँ गिफ्ट जी। किया, ये इसके पास आखिरी थी, सही तो इसने है। कहा जी मुझे अच्छी नहीं, मेरा ना इसके साथ मुंह हाँ, लगता तो, है बिल्कुल। ना, मतलब वो नहीं ना मैचिंग नहीं होती। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे कि आपको पता है खवातीन का मेकअप के बगैर गुजारा नहीं होता, तो ये तो चीज अब देखिए मेकअप बना ही फीमेल्स के लिए तो जरूरी बात है। फिर नहीं नहीं, मैंने मेकअप को नहीं कहा, मैंने कहा कि इतनी महंगाई के दौर में आप ये अफोर्ड कैसे कर रही हैं? जैसे आप पेट्रोल डलवा नहीं छोड़ सकते वैसे हम जो है मेकअप नहीं छोड़ सकते। लाला भी पेट्रोल डलवाता है 200 रुपए का। आदर तक सो आदर तक मैं हाँ, तवज्जो अपने की थी ये गड्डी साई जो है ना, अल्लाह बात सुनो दे जरा ले तवज्जो एक बारी और तरह में चुप कर हाँ हाँ बोल। मैडम जी तुसानियां गल्लां बहुत तरीकन में एक गल स्ट्राइक करी गई अल्लाह गल सुनो मारी तुसा अच्छा। यकीन करो मैं झूठ नहीं बोलना ये ते इस पासों ना ही समझो ना कभी ऐसी कोई मदद उन्हें भी काला नवाब केड़े जनाब तुसा नवाब लोग यानी बाप काला बाप नहीं या मी क्या पता जब थे नवाब हो जी दिसना पिया शक्लों पे दिसना तुसा नी जैकेट तो भी पे दिसना तुसा कपड़े तो भी देखना तुसा वाकई नवाब हो मैं कुछ खाया भी अगर मी लगना कि भूखे से नवाब ही हो तुसा क्या 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 देसो इस बारे तर बेगम को तके देसन। अल्लाह गाल सुन चुप कर क्या कर सजी मैं तुम्हारी मैंने आपसे कोई ऐसा वादा नहीं किया, मैंने कहा है कि जो कुछ हो सका वो करेंगे। हमारा ख्याल है लाके ने काउंसलर हो अगर और कुछ नहीं तो आपको खाना जरूर खिलाएंगे। इंशाल्लाह वो जुल्फकार साहब ने वादा है मैडम जी, जी। गल इस तरह जी तुसा आगे एक रिक्वेस्ट कर सा जी, जी। देखो जी तुसा मी पता अगर 2 हफ्ते मेकअप ना करो तुसा बड़ा कुछ दे सकते हो क्या ख्याल है जी बड़ा लंबा नहीं फिर ऐसा करने से आपकी गाड़ी उनसे वो आ जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ये मैं आने कह रही हूँ। अच्छा अच्छा एक सेकंड मैडम वास्ते तालियां बंदया तालियां बजा ना तक तसल्ली दे देती है अरे मैडम ये तसल्ली के लिए कोई मतलब बड़ी तसल्ली नहीं मेरी नहीं कोई गवर्नमेंट तसल्ली देनी नहीं है, नहीं वो तसल्ली नहीं है मेरी। यानी कोई ना कुछ होएगा हाँ जी। तब को कदी मी 2.5 लाख रुपए ना बंदोबस्त कर देना सरकार साहब तो 50,000 रुपए ना करी सको क्या तो ना जाना वाह नवाब साहब हम भी तो पाकिस्तान में रहते हैं ना लाला जी, मसला ये है हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ क्या करी देसा 50,000 इधरों में कम से ये कम असल में जो इनसे लोग पैसे लेंगे ना वो हमसे लेना चाह रहे हैं। यही बात। हाँ हाँ बिल्कुल, वो इसका इसके ज़हन में ये चीज है कि वो सारे पैसे जो है ना वो मेरे पब्लिक में चले गए हैं तो मुझे वापस बिल्कुल मिल जाए। कफारा पब्लिक अदा करें। क़यामत की 31 तारीख को आपको ਉੱਚਾ पैसे ਬੋਲ मिल ਸੋ जाएंगे। ਮਾੜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਡੋਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪਰਦੇ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਅਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣ ਸੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਭੋਂਗੇ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣ ਲਗਾ अब्बा तू 2 नोट लमन सड़क अब एक 500 ना 1000 ना केड़ा चुप से दादा को पूछने नहीं गाली ओ हजार ला चुप सा बच्चे आखा दोए चुकने मौत पैनी है इसे गले लोग बेवकूफ ना पुत्र आपने मैं सुनी महंगाई ना अगर इजाजत वैत है वैसे गाला जी तुसा नहीं आवाज इतनी खूबसूरत है मी लगना तुसा भी गा सकते एवें के अंदाजा लाया मैं गाना सुनाई के ना फिर मैं सुनी फरमाइश करसा क्या गाला जी तो ये काम पे मैं जी जी सुनाओ 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 ते तुसा इजाजत है सरकार जाओ जी इजाजत बिल्कुल इजाजत है, आप हमें महसूस करें अच्छी है। ज़ैड मलिक साहब इन्होंने इजाजत मांगी है, इनको भेज ना दें। मैं और तू क्या पाकिस्तान के लोग मचाए शोर कुछ महंगाई ने लूटा कुछ ले गए काले चोर कुछ महंगाई ने लूटा कुछ ले गए काले चोर सुबह कोट कर रमजानी दूध में डालता है पानी इनके काले धंधों से हम सभी परेशान हैं ऊपर वाला जब खींचेगा इनकी लंबी डोर कुछ महंगा इन्हें लूटा कुछ ले गए काले चोर चोर ले गए काले चोर क्या दसाई तो सही मलिक साहब कैसी दुख भरी आवाज है। हाँ जी, लगता है इनके गले में भी दर्द है। जी गले में भी दर्द होगा बिल्कुल। 7 लाख रुपया मारा गया ते दर्द ना होसी
ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 7000 ਦੀ ਗਸ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾ मलिक साहब ने गाल सुनो के बाणे शरबत दूध स्याह का मशवरा देना चाहिए गले सारे में। इनको तो शरबत करतूत से का मशवरा देना चाहिए। मैडम तुसा कोई सोहना जिहा ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਆ नहीं आदि का ਅਗਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ अभी मैं सुन लिया मोड़ा बस दिमाग जरा इस तरह थोड़ा गया इधर उधर वही बचना अच्छा गाना सुनते हैं मैडम से, गाना सुनते हैं अपने मेहमानों से, क्या है मैसेज 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 तो ले रहे हैं उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी आवाज है, उनको बिल्कुल ऐसे ही। मैडम फिर हड्डियां की आनियां ले ना सुनाओ ना तुसा अपनी आवाज ना कोई अच्छा और जरा गाना सुनो ते बस कर गाना आखिर तक सुन सा सबर कर नहीं मलिक साहब इनकी फरमाइश पूरी कर लेते हैं। कुछ बोल कुछ कह चले चले सुना सुना एक सुना ले इस सुना ले कहीं बेहोश ना हो जाए। पसंद है ना इस वजह से वो शायद कह रहे हैं। जी 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 जिसका पता अंग्रेजी में खबरां पढ़ना सुनना चुप कर। उच्ची दुनिया है मैं काम तो पे मार बूहे बारियां ते नाले कना टपके, बूहे बारियां ते नाले कना टपके, आवांगी हवा बढ़ के, ये वाला बूहे सुनो। बारियां है बूहे बारियां, चंद चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे, डूंगे पानियां च फिर दिवे पे बल दे, दिवे पे बल दे, कंड लग जांगी कच्चा गड़ा बन के होए, कंड लग जांगी कच्चा गड़ा बन के, आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां है बूहे बारियां। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त आपकी क्या बात है आवाज की। इसनों कहंदे गाना तू गा अपने पैसे पूरे कर, वाजा भी साइड ते रखया कर। अच्छा जी मलिक साहब, सर जाते जाते क्या मैसेज देंगे? इंसान को धोखे से बचना है। धोखे से बचने का मैंने पहले भी एक फार्मूला बताया, मैं दोबारा नाजरीन को एक बात मैं बताऊंगा कि आप लोग हमेशा ये देखेंगे अगर कोई भी शख्स आपसे बात कर रहा है तो अगर वो आपको कोई ऐसी बात करे जिसमें आप देखें कि बगैर हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा आए और आपको कोई चीज़ ऐसी वो दे रहा हो जो ऑफर कर रहा हो कि थोड़े पैसे दें बड़े पैसे मिल जाएंगे, देखें आपसे जो लाखों रुपए का फ्रॉड करेगा वो आपको करोड़ दिखाएगा, करोड़ों का फ्रॉड करने वाला आपको अरब दिखाएगा। तो आप ये देखें कि वो आपको जो पैसे दे रहा है या जो आपको ऑफर कर रहा है वो इतनी हसीन इतनी दिलकश है कि वो आपको अंधा होने में मजबूर कर देती है। तो आप कोशिश करेंगे किसी भी ऑफर में ना, ऐसी किसी दिलकश ऑफर में ना आए, बल्कि एक चीज़ और कि हमेशा अपने इर्द गिर्द से मशवरा भी कर लें, उनका मशवरा गौर से सुने भी, अगर आपको अच्छा मशवरा दे उस पर अमल भी करें। जी अमानत नवाब साहब, आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे तो ख्याल से कि हमारे यहाँ तो एहसास ख़त्म हो गया, किसी को एहसास नहीं है किसी का, बस लूट बाजारी है, अपनी अपनी पड़ी हुई है हर किसी को। देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मजबूर होते हैं, जिनके पास जमा पूंजी ऐसी नहीं होती कि वो अपने नुकसान को बर्दाश्त कर सके, बस लूटने की बात करते हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ। ज़रूरत यह है कि हमें खुदा का खौफ रखना चाहिए। जिस कौम के अंदर खुदा का खौफ नहीं है वहाँ ऐसा ही होता है, मोहब्बत उठ जाती है, एहसास की ज़रूरत है, खुदा का खौफ रखने की ज़रूरत है। जैसे कि ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदा ऐसे लोगों को बरकत देता है जो उसका डर मानते हुए अपनी ज़िंदगी के अयाम पूरे करें। वाह की मैसेज देंगे? एक ही मैसेज देसा जी, ये वड्डियां आख्या से मिकी बल्कि पूरी दुनिया इस गल्लां की जाननी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बस ईमानदारी करो, इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा जी। जी नाज़रीन, आपने हमारे तमाम मेहमानों का मैसेज सुना, बहुत खूबसूरत मैसेज हैं, हमें इनके ऊपर अमल भी करना है और इन चीज़ों को अपने जहन में बिठाना भी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, आपकी आरा से हम प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। उससे पहले मेरा ख्याल है मलिक साहब, क्या ख्याल है, मैडम का एक गाना ना सुन लिया जाए?
मेरा ख्याल तो बड़ा नेक है, इस हवाले से बिल्कुल सुना जाए सर। जी ज़रूर, गाना सुनते हैं जी। गाना सुनने के बाद जो है ना प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। चलिए मैडम जी जी। गाना सुना। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और दुख तुम ना अब दे के जाओ, करो याद तुमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं है दिल से मेरे, वो एक ऐसा ही प्यारा एहसास हो तुम, अकेले न जाना। करे लेना खाना कोड़े और एक्सीलेंट एक्सीलेंट।